గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు లక్ష యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, ఈరోజు మనం వేవ్ మోషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వేవ్ మోషన్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వరకు నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. అంటే విచ్ ఆర్ వెరీ రెలవెంట్ టు ప్రీవియస్ నీట్ ఓరియంటేషన్స్ ఎగ్జామినేషన్ బిట్స్. అంటే నీట్ ఓరియంటేషన్లో ప్రీవియస్లో నీట్ ఓరియంటేషన్లో ఏ టాపిక్స్ మీద అయితే మనకి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడో ఆ టాపిక్స్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, మొత్తం వేవ్ మోషన్ నేను 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఫస్ట్ పార్ట్లో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్, స్పీడ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, అదేవిధంగా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సెకండ్ పార్ట్లోకి వచ్చేసరికల్లా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పొజిషన్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పొజిషన్లో తీసుకున్నట్లయితే ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉంటుంది సౌండ్లో, అంటే వేవ్ మోషన్లో బీట్స్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా స్టేషనరీ వేవ్స్ ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్ఫరెన్స్ టాపిక్ నేను వేవ్ ఆప్టిక్స్లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రజెంట్ ఇక్కడ మనం వేవ్ మోషన్లో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పొజిషన్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే బీట్స్, అదేవిధంగా స్టేషనరీ వేవ్స్, దాని మీద ఉన్న అప్లికేషన్స్ అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పొజిషన్ టాపిక్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ రోజు టాపిక్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్, స్పీడ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, అదేవిధంగా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా? సో గోయింగ్ టు దట్ డీటెయిల్. ఫస్ట్, వాట్ అబౌట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేవ్? వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డిస్టర్బెన్స్. Wave is a disturbance in a medium which will be propagated from one point to the another point by transferring both energy and momentum. సో వేవ్ అనేది మనం ఒక మీడియంలో డిస్టర్బెన్స్గా చెప్తున్నాము. ఇది ఎనర్జీని, మొమెంటంని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అండ్ మోర్ ఎవర్ దట్ మీడియం మస్ట్ బి పొసెస్ బోత్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ అండ్ ఎనర్షియా. మీడియంకి కంపల్సరీగా ఈ ప్రాపర్టీ ఉండాలి. ఏంటది? ఎనర్షియా అండ్ ఎలాస్టిసిటీ నేచర్. So that is nothing but waves. In sound, you can divide these waves into 2 types. One is transverse wave and another one is longitudinal wave. What is the meaning of transverse waves? Transverse waves means the particles in a medium will be vibrated perpendicular to the direction of propagation. That wave is called transverse waves. This is the propagation of the wave. Let us consider. The particles in a medium vibrated perpendicular to the direction of propagation. So like that, then such type of wave nature, you call it as a transverse wave. And you can write down, that will be write down like that. This is the nature of transverse wave. And the second one is a longitudinal wave. Longitudinal waves means the particles in a medium vibrated parallel to the direction of propagation. This is the direction of propagation and this is the vibration of the particles. Okay, so then such type of wave nature, you call it as a longitudinal waves. So waves are 2 types. One is transverse waves and another one is longitudinal waves. Now let us discuss about their speeds in medium. So the speed of transverse waves, now first of all you can discuss about speed of transverse waves in a string. Okay, string lo how the speed of the transverse wave will be takes place. Now in this is a string and here you can take, this is the transverse wave. This is taken as transverse wave. So like that. This is the transverse nature. I can take this like that. Up to this part I can consider. ఇక్కడ వరకు తీసుకుంటాను. Means in this string some tension will be takes place. The tension the string is taken as F. అంటే దీన్ని కనుక మనం ఒక సర్కిల్ లాగా అజ్యూమ్ చేసుకున్నట్లయితే the particles in this string will be vibrated, means will be rotated like that in a circle manner. This is the force F and this is force F. From here to here you can take this length of the string, a small element you can consider, that is delta L. This is the center of circle. ఇది రేడియస్ అనుకో. ఈ మొత్తం యాంగిల్ని థీటాగా తీసుకున్నాం. స్మాల్ ఎలిమెంట్ని డెల్టా ఎల్ అనుకో.
So here mu is nothing but mass per unit length. Mass per unit length ni mu గా తీసుకుందాం. Mu is nothing but linear density, which is nothing but mass per unit length. That is mu is equal to m by delta L. So mass is equal to mu into delta L. Mass of this small element is m is equal to mu into delta L గా తీసుకుంటున్నాం. Okay na? Now here the force is acting means the tension the string is taken as this is the F, and here also F will be tensionless. The net force acting on the string is taken as net force is equal to total. This is ఈ మొత్తం యాంగిల్ థీటా అనుకున్నట్లయితే ఇదంతా థీటా బై 2, ఈ యాంగిల్ థీటా బై 2. సో టోటల్ ఫోర్స్ is 2F sin theta by 2. The total force is taken as 2F sin theta by 2. Okay na? This is the net force acting on this string. The net force acting on the string is taken as F net is equal to 2F sin theta by 2. But here the particles are moving in a circular path. The net force is replaced by a centripetal force, that is mv square by r, which is equal to 2F sin theta. If the angle is very small, sin theta by 2 is written as theta by 2. You can write down theta by 2. So then F into theta. But we know that angle theta is equal to arc length by radius. Angle theta is equal to arc length by radius. Arc length is delta L by radius is r. Replace this theta by delta L. F into delta L by r. And what is the m? M is equal to, in terms of linear density, m is replaced by mu into delta L into v square by r. So you can write v square is equal to f by mu. Therefore v is equal to root over f by mu. So the speed of the particles in transverse wave, or the speed of the waves in a string will be taken as, the transverse waves speed is taken as v is equal to root over f by mu. F is nothing but the tension in the string. You can also write down this expression is root over t by mu, where t is nothing but this is the very very important notation. The speed of the transverse waves in a string is taken as v is equal to root over t by mu, where t is nothing but, what is that t? Tension in the string, and mu is linear density, that is mass per unit length. You can also write down this linear density. Mass means volume into density. Again volume means area into length. So area into delta L into density rho by delta L. So cancel. So you can write down arrow. So that linear density you can also replace with the arrow. So one of the, this is the main equation, and applications for this is taken as v is equal to, you can write down t by arrow, where A is area of cross section. Therefore the force per area you also call it as stress. So the speed v is equal to, you can also write down stress by density. V is equal to root over stress by density. Okay na? If it is a string, according to velocity, we know that Young's modulus y is equal to longitudinal stress by longitudinal strain. That is, stress is equal to y into strain. Y into strain means delta L by L. We know that. According to heat concept, you can write down delta L by L is alpha delta T. Therefore, stress is equal to y alpha delta T. Now this stress is replaced by v is equal to root over y alpha delta T by rho. This is the another expression for speed of transverse wave. In terms of temperatures, you can write down v is equal to root over y alpha delta T by rho. So in terms of force mechanics concept తీసుకున్నట్లయితే you can write down v is equal to root over t by arrow. Force per unit area you can replace with stress by density. Stress by density గా తీసుకోవచ్చు. V is equal to root over stress by rho. Okay na? So this is the how to get the speed of transverse waves in a string means like that. This is the expression.
and V is equal to root over F by mu. F is nothing but tension T, so V is equal to root over T by mu we can write down. That is also write down V is equal to root over T by A rho. But here in this notation you can also write down area of cross section A is equal to pi r square. In terms of radius you can write down T by pi rho. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎప్పుడు ఓన్లీ రేడియస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు 1/r ఇంటూ రూట్ ఓవర్ T బై పై రోగా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద స్పీడ్. ఓకేనా, ఇంకా మనము కొన్ని అప్లికేషన్స్ దీంట్లో కనుక డిస్కస్ చేసినట్లయితే this string like that. This is the mass m and weight mg. So the tension the string is taken as T is equal to mg. Capital M is mass of suspended load. Thereby here the speed V is taken as root over T by mu, nothing but root over capital mg by mu. If the load is in air, ఇది ఎయిర్ లో ఉన్నట్లయితే, ఓకేనా, ఇదే లోడ్ మనం లిక్విడ్ లో తీసుకున్నాం అనుకో, ఇదే లోడ్ మనము లిక్విడ్ లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే, లిక్విడ్ ఆఫ్ డెన్సిటీ రోయల్, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద బాడీ రోవి, then you can write down the speed V is equal to the tension the string will be changes. So tension the string is equal to mg into 1 minus dl by or rho L by rho V. Tension in the string is T is equal to mg into 1 minus rho L by. So this T is replaced by mg into 1 minus rho L by rho V by mu. By mu. Mu is nothing but once again the linear density of the string. Next point. So this is the tension the string and weight mg. So again T is equal to here in this concept mg. So ila unna sare speed of the wave is taken as the speed of the wave is equal to T by mu root over mg by mu. Here remember this point. Mass of the string is negligible. Mass of string is negligible. If suppose in this expression, if small m is the mass of string, then it is capital M, it is small m. So according to Newton's laws, if the mass of the string you can consider the string, the tension the string is different at different points. ఎప్పుడైతే మనం మాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ని కన్సిడర్ చేసామో, ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ లో డెవలప్ అయిన టెన్షన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే న్యూటన్స్ లాస్ నుంచి డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ నేను ఏ బి సి, బి ఈస్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఎండ్ నుంచి ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకుంటున్నాను. బి టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ స్మాల్ ఎల్. స్మాల్ ఎల్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, స్మాల్ m అనేది మాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ M is the suspended load, its weight is acting downward, that is mg. B is a distance of x from a B అనే పాయింట్ ఏ నుంచి x డిస్టెన్స్ లో తీసుకుంటున్నాను. ఈ కేసులో చూసినట్లయితే పైన కేసులో మనము మాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ నెగ్లెజిబుల్ చేసాం కాబట్టి టెన్షన్ ద స్ట్రింగ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ రిమైన్స్ సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. బట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఎట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే టెన్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇది పాయింట్ ఏ, at A, at B, at C. So tension at A దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే TA is equal to below this A, how much load will be takes place? Only weight of the block, that is mg. కాబట్టి టెన్షన్ ఏమవుతుంది? mg. Therefore the speed at point A is equal to root over TA by mu,
నథింగ్ బట్ రూట్ ఓవర్ ఎంజీ బై మ్యూ అవుతుంది. ఇది స్పీడ్ ఎట్ పాయింట్ ఏ. అదే బి దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే బి పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే ఇది మొత్తం కూడా మనకి ద లోడ్ ఎట్ పాయింట్ బి అవుతుంది. సో ఇక్కడేమో ఎంజీ క్యాపిటల్ ఎంజీ ఉంది, మరి ఈ పార్ట్ వరకు ఎక్స్. మ్యూ ఇస్ ద మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అనుకున్నట్లయితే ఎంత లెంత్ ఉంది, ఎక్స్ లెంత్ ఉంది. కాబట్టి టోటల్ వెయిట్ బిలో దిస్ పాయింట్ బి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ టెన్షన్ ఎట్ పాయింట్ బి ఈస్ ఎం ప్లస్ మ్యూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ జీ అవుతుంది. క్యాపిటల్ ఎం ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది, మరి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ లో కాబట్టి మ్యూ అనేది ఏమన్నా మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అన్నాం కాబట్టి మ్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద టెన్షన్. Therefore, speed at B is equal to, at point B is equal to dB by mu, nothing but root over capital M plus mu x into G by mu అవుతుంది. That is the speed at point B. Similarly, at point C దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే this is the point C. At point C, below this point C మనం తీసుకున్నట్లయితే టోటల్ లోడ్ ఉంది, అదేవిధంగా మాస్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ రాయడం capital M plus small m into G. So Vc is equal to root over Tc by nothing but velocity at point C is equal to Vc is equal to m plus m capital M plus small m into G by like that. So whenever you can consider string mass మనం ఎప్పుడైతే కన్సిడర్ చేసామో అప్పుడు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ టెన్షన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ సపోజ్ ఇదే కేసులో మనము ఈ లోడ్ లేదనుకుందాం, ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ విల్ బి యాక్టెడ్ బై ఇట్స్ ఓన్ వెయిట్. ఓన్ వెయిట్ వల్ల టెన్షన్ అనేది డెవలప్ అయింది అనుకున్నట్లయితే అనదర్ పాయింట్ లైక్ దట్. హియర్ అగైన్ స్మాల్ m is mass of the string. Points A, B, C. 3 points. So ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్? స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఎట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్, అగైన్ ఎట్ ఏ, ఎట్ బి, ఎట్ సి. 3 పాయింట్స్ దగ్గర మళ్ళీ చూద్దాం. మరి బేస్డ్ ఆన్ స్పీడ్ విల్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ టెన్షన్ ద స్ట్రింగ్. మరి వాట్ అబౌట్ ద టెన్షన్ ఎట్ పాయింట్ ఏ? బిలో దిస్ పాయింట్ ఏ there is no load, that's why tension is 0. That's why the speed of the wave at point A is 0, means it starts from rest. కైనమాటిక్స్ లో మనం చెప్పుకుంటున్నాం, a particle will be starts from rest means its initial velocity is 0. కాబట్టి టెన్షన్ ఎట్ పాయింట్ A దగ్గర 0 కాబట్టి వెలాసిటీ కూడా ఏమవుతుంది 0. మరి వాట్ అబౌట్ ద టెన్షన్ ఎట్ పాయింట్ B? B దగ్గర వస్తే ఇది x డిస్టెన్స్ లో ఉంది అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద మాస్ ఆర్ టెన్షన్ యాక్టింగ్ ఎట్ పాయింట్ B? B దగ్గర అంటే ఈ లోడ్ ఏమవుతుంది, ఇంత ముందు రాస్తాం మనం, ఎట్ పాయింట్ B వితౌట్ క్యాపిటల్ M. ఈ నోటేషన్స్ లో క్యాపిటల్ M ప్లస్ లో 0 రాయటం అంతే. ఈ నోటేషన్స్ లో దీనికి క్యాపిటల్ M అంటే ఏమవుతుంది, మ్యూ ఎక్స్ ఇంటూ జీ, ఇది లోడ్ అవుతుంది. సో వెలాసిటీ VB is equal to root over మ్యూ ఎక్స్ జీ బై మ్యూ రూట్ ఓవర్ GX అవుతుంది. అదేవిధంగా ఎట్ పాయింట్ C దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే స్మాల్ mg, స్మాల్ m అంటే మ్యూ ఎల్ ఇంటూ జీ. సో వెలాసిటీ ఎట్ పాయింట్ C is Tc by మ్యూ, nothing but Vc is equal to root over మ్యూ Lg by so root over Gl. So velocity at point is taken as Vc is equal to root Gl అవుతుంది. ఓకేనా? వితౌట్ లోడ్ అండ్ విత్ లోడ్. విత్ అడిషనల్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి, వితౌట్ అడిషనల్ లోడ్ అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి ABC దగ్గర. అదేవిధంగా ఇదే పాయింట్లో ఒక్కోసారి మనల్ని ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు, what is the ratio of the velocities at point B and at point C అని అడుగుతూ ఉంటాడు. సో దట్ ఈస్ VB by VC is equal to VB అంటే ఎంతమ్మా రూట్ GX, VC అంటే ఎంత రూట్ GL, therefore రూట్ ఓవర్ X by L అవుతుంది. వెలాసిటీస్ రేషియో. ఒక్కోసారి వేవ్ లెంత్ రేషియో అడుగుతుంటాడు. వేవ్ లెంత్ రేషియో అంటే అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ V is equal to n lambda, V is equal to n lambda కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే V directly proportional to wavelength. కాబట్టి VB by VC is nothing but lambda B by lambda C, which is equal to root over X by L. X by L అవుతుంది.
ద రేషియో ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ ఎట్ పాయింట్ బి అండ్ ఎట్ పాయింట్ సి దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే √x/L అవుతుంది. ఎందుకంటే వెలాసిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంత్. సో వెలాసిటీస్ రేషియో అన్న వేవ్ లెన్స్ రేషియో ఎట్ దట్ పాయింట్స్ అడిగినా కూడా సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో వస్తుంది. అదేవిధంగా ఒకసారి అడుగుతూ ఉంటాడు మనం, వాట్ ఇస్ ద టైం టేకెన్ బై ద వేవ్? టైం టేకెన్ బై ద వేవ్ ఫ్రమ్ ఏ టు సి. ఏ నుంచి సికి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? ఏ నుంచి సికి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటున్నాడు. ఏ నుంచి సికి వెళ్ళడానికి మనకి టైం అడిగినట్లయితే v is equal to kinetic equation, v is equal to u plus 80 ఉంది. v is equal to u plus 80. అదేవిధంగా s is equal to ut plus half 80 స్క్వేర్ ఉంది. ఈ రెండిట్లోని ముందు మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి యాక్సలరేషన్ కావాలి. టైం కావాలంటే ముందు యాక్సలరేషన్ కావాలి. కాబట్టి ఐ కెన్ టేక్ దట్ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2as తీసుకుంటున్నాను. మీన్స్ ఇనిషియల్ పాయింట్ ఈజ్ a, ఫైనల్ పాయింట్ ఈజ్ c. Distance travel is s is equal to L. So vc square minus vs square is equal to 2al. But what is the velocity at point A? In this expression, velocity at point A is 0. Velocity at point C is √gl. కాబట్టి అవుతుంది √gl whole square minus 0 square 2al. gl is equal to 2al. L cancel. A is equal to g by 2. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు g/2. మరి యాక్సలరేషన్ వచ్చింది, ఇంకా టైం కావాలంటే ఇందాక చెప్పాను రెండు ఈక్వేషన్లు ఉన్నాయన్నాను. s is equal to ut plus half 80 స్క్వేర్ ఉంది. అదేవిధంగా v is equal to u plus 80. ఈ టూ నోటేషన్స్ లేదని తీసుకోవచ్చు. s is equal to ut plus half 80 స్క్వేర్ తీసుకున్నట్లయితే u 0, కాబట్టి ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. s అంటే l, a అంటే g/2 t స్క్వేర్. సో దట్ ఇంప్లైస్ t స్క్వేర్ is equal to 4L by G. Therefore, T is equal to 2 into √L by G. So, the time taken by the wave from A to C without load is equal to T is equal to 2 into √L by G. Okay? So, ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఒకసారి వీటి మీద మనము బిట్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడో ఒకసారి చూద్దాము. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, నోట్ చేసుకోండి, బిట్స్ చూద్దాం. సో ఒకసారి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. ఏ కాపర్ వైర్ ఈస్ హెల్డ్ at the two ends of by rigid supports. If this is the copper wire, is held between two ends like that at 30 degree. Initial temperature is 30 degrees. The wire is just start with negligible tension. Find the speed of transverse waves in the wire at 10 degrees Celsius. Temperature మనకి 30 degrees Celsius నుంచి 10 degrees Celsius కి డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? టైట్నెస్ పెరుగుతుంది, టెన్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు, ఆల్ఫా ఇచ్చాడు, డెన్సిటీ ఇచ్చాడు. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y ఆల్ఫాలో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఏమని చెప్పాం? y ఆల్ఫా డెల్టా t బై rho అన్న. The speed of the wave v is equal to √y alpha delta t by rho. That is, y is given by 1.4 into 10 power 11, alpha 1.7 into 10 power minus 5. Temperature difference 30 నుంచి 10 కి వచ్చింది అంటే 20 తీసుకోవాలి. 20 by density 9 into 10 power 3. So simplify చేసినట్లయితే you can get the speed of transverse waves. ఓకేనా? ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి, ఓకే, అది అర్థమైనట్లేనా? స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ డేటా చూసుకోండి. ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? డేటాకి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి? ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ఫార్ములాస్లో ఏ ఫార్ములా సూటబుల్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే ముందు మనం డేటాని రాసుకోగలిగామో అప్పుడు మనం ఫార్ములాని ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి ఇచ్చిన డేటాకి రిలేటివ్గా ఉన్న స్పీడ్ నోటేషన్ ఇది అవుతుంది. v is equal to √y alpha delta t by rho. So substitute that all the values. Okay, next one. A uniform wire of length 12 meters. This is uniform wire of length 12 meters. And its mass is 6 kg. Mass of the length ఇచ్చాడు, mass ఇచ్చాడు. Hangs vertically from a rigid support.
ఇది రిజిడ్ సపోర్ట్, హ్యాంగ్స్ వర్టికల్లీ. ఓకేనా. తర్వాత ఏమంటున్నాడు, ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ 2 kg ఈస్ అటాచ్డ్. ఇది బై ఓన్ వెయిట్ కాదు, దీనికి ఇంకొక బ్లాక్ ను కూడా అటాచ్ చేశాడు. దీని మాస్ ఎంత 2 kg, స్ట్రింగ్ మాస్ 6 kgs, బ్లాక్ మాస్ 2 kg ఇక్కడ is attached to the free end of the rope or wire. A transverse pulse of wavelength 0.06 meters is produced at the lower end. లోయర్ ఎండ్ దగ్గర మనం ఏమనుకున్నాం, ఈ లోయర్ ఎండ్ ని ఏ పాయింట్ అనుకున్నాం, ఇక్కడ ఒక బి పాయింట్ అనుకున్నాం, ఇక్కడ ఒక సి పాయింట్ గా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు లోయర్ ఎండ్ దగ్గర ఏమిచ్చాడు, వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు. లాంబ్డా is equal to 0.06 మీటర్స్ అన్నాడు. లోయర్ ఎండ్ దగ్గర వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు. ఇంకేమంటున్నాడు, the wavelength of pulse when it reaches the top of the rope. Top of the rope point ఏంటి, C. C దగ్గర వేవ్ లెంత్ ఏమని అడుగుతున్నాడు, C దగ్గర వేవ్ లెంత్ అడుగుతున్నాడు. సో ఏ దగ్గర వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు, C దగ్గర వేవ్ లెంత్ అడుగుతున్నాడు. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము, స్పీడ్స్ చెప్పుకున్నాం. స్పీడ్స్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ వేవ్ లెంత్ రేషియో అన్నాం. స్పీడ్స్ రేషియో మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఓకేనా, స్పీడ్ ఆఫ్ ఎట్ పాయింట్ ఏ ఏమని చెప్పాం, విత్ లోడ్ దగ్గర స్పీడ్ ఆఫ్ వే. ముందు స్పీడ్స్ రాద్దాం. VA is equal to స్పీడ్ ఏమని రాస్తాం, రూట్ ఓవర్ ఓన్లీ ఏముంది ఏ పాయింట్ దగ్గర, క్యాపిటల్ M అన్నమాట, బై మ్యూ. మ్యూ అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఇక్కడ రఫ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్, మాస్ ఎంత 6, యూనిట్ లెంత్ ఎంత 1/2. మ్యూ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి, 1/2 వస్తుంది. క్యాపిటల్ M అంటే ఎంత ఇక్కడ 2 kg. క్యాపిటల్ M అంటే ఎక్కువ మాస్ క్యాపిటల్ M అని కాదు. మనము ఇంత ముందు చెప్పుకున్న సినాప్సిస్ లో క్యాపిటల్ M ని ఏమనుకున్నామో అది అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా. స్ట్రింగ్ మాస్ ని స్మాల్ m అనుకున్నాం, అది 6 kg ఇచ్చాడు. లోడ్ ని 2 kg అన్నాడు, అది క్యాపిటల్ M అవుతుంది. ఓకేనా. సో క్యాపిటల్ M ప్లేస్ లో 2 kg తీసుకోవాలి, స్మాల్ m ప్లేస్ లో 6 kg తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇది స్పీడ్. అదే విధంగా స్పీడ్ ఎట్ పాయింట్ ఏ ఇది. అదే విధంగా స్పీడ్ ఎట్ పాయింట్ సి దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే మనకి రూట్ ఓవర్ ఏమని చెప్పాం, స్పీడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ M ప్లస్ స్మాల్ m ఇంటూ G బై మ్యూ అన్నాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏంటది, వేవ్ లెంత్ ఎట్ పాయింట్ సి విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ. రేషియోలో తీసుకున్నట్లయితే మనం VC బై VB ఇస్ ఈక్వల్ టు VC బై VB రూట్ ఓవర్ M ప్లస్ M బై క్యాపిటల్ M. సో రేషియోలో మ్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనం మ్యూ వాల్యూ కనుక్కున్న ఒకటే, కనుక్కోపోయిన ఒకటే. సో క్యాపిటల్ M ప్లస్ స్మాల్ m బై క్యాపిటల్ M. మరి విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, లాంబ్డా C బై లాంబ్డా A. లాంబ్డా A. నౌ లాంబ్డా C is equal to లాంబ్డా A into root over M plus M by capital M. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మనకు కావాల్సింది వేవ్ లెంత్ ఎట్ పాయింట్ సి దగ్గర. వేవ్ లెంత్ ఎట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర ఇచ్చాడు 0.06 అన్నాడు. రూట్ ఓవర్ క్యాపిటల్ M ఎంత 2 ప్లస్ స్మాల్ m ఎంత 6 బై 2. 8 బై 2 అంటే 4 అంటే 2. 0.06 into 2 that is 0.12. So the wavelength at point C is 0.12 meters. ఓకేనా. వేవ్ లెంత్ రేషియో మనము అంటే నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ వర్సెస్ వేవ్ లెంత్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి వెలాసిటీస్ రేషియోనే మనకి వేవ్ లెంత్ రేషియో అవుతుంది. ముందు వెలాసిటీస్ తీసుకున్నాము, దాని రేషియో కనుక్కున్నాము. అక్కడ నుంచి అది V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లాంబ్డా కాబట్టి VC అంటే లాంబ్డా C రాసాం, VA అంటే లాంబ్డా A రాసాం. మనకు కావాల్సింది C పాయింట్ దగ్గర వేవ్ లెంత్ కాబట్టి లాంబ్డా C is equal to లాంబ్డా A into root over M plus M by capital M రాసాం. ఇంకోసారి క్యాపిటల్ M అంటే ఇక్కడ సస్పెండెడ్ లోడ్. ఓకేనా. ఇక్కడ సస్పెండెడ్ లోడ్ 2 kg, స్ట్రింగ్ మాస్ వచ్చి 6 kg కాబట్టి స్మాల్ m ప్లస్ లో 6 రాయాలి, క్యాపిటల్ M ప్లస్ లో 2 రాయాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే జనరల్గా స్మాల్ m అన్నాడు కాబట్టి తక్కువ మాస్ అనుకుంటున్నాం, క్యాపిటల్ M కాబట్టి ఎక్కువ మాస్ అనుకుంటున్నాం. అందుకనే మనకి ఇక్కడ చాలా మందికి రివర్స్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాను ప్రాక్టీస్ కోసము, దాన్ని మీరు ట్రై చేయండి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రై చేయండి. ఒకసారి చదువుతున్నా చూడండి. ఏ యూనిఫామ్ రోప్ ఆఫ్ మాస్ 0.1 kg, మాస్ 0.1 kg, యూనిఫామ్ రోప్ మాస్ ఇచ్చాడు. లెంత్ ఆఫ్ ద రోప్
2.45 మీటర్స్ హ్యాంగ్స్ ఫ్రమ్ ఏ సీలింగ్ నుంచి హ్యాంగ్స్ చేశాడు. దీనికి ఏ లోడ్ అటాచ్ చేయలేదు, ఏం చెప్పలేదు, లోడ్ ఏం చెప్పలేదు అంటే లేదని అర్థం అనమాట. సో ఇక్కడ 2 బిట్స్ అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ బిట్లో ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ ద రో ఎట్ ఎ పాయింట్ 0.5 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఎండ్. ఎక్కడి నుంచో కూడా ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. లోయర్ ఎండ్ నుంచి 0.5 మీటర్స్ దగ్గర స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు. ఇంకో బిట్లోనేమో క్యాలిక్యులేట్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ టు ట్రావెల్ ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ద రోప్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, ఆల్రెడీ ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తున్నాను మీకు. ఇది స్పీడ్ వచ్చేసరికల్లా 2.21 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది 0.5 మీటర్స్ దగ్గర. ఓకేనా, టైం వచ్చేసరికల్లా 1 సెకండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఈ బిట్ మీరు ట్రై చేయండి. So this is about that speed of transverse waves in a strings. Okay, next speed of longitudinal waves discuss చేద్దాము. Speed of longitudinal waves. Speed of longitudinal wave. So the general expression for speed of longitudinal wave is v is equal to root over v by rho, where v is called bulk modulus of the medium. So here the longitudinal waves are propagated in solids, liquids and also gases. But the transverse waves are propagated only in solids. Whereas in case of longitudinal waves, this will be propagated in 3 mediums: solids, liquids and also gases. Okay, now as in case of solids, in solid rod velocity of longitudinal wave is taken as v is equal to root over y by rho, where y is called Young's modulus. So here the speed of longitudinal wave is also called velocity of sound. Okay, now the velocity of sound v is equal to root over b by rho. You can write down nothing but in solid rods it will be taken as v is equal to root over y by rho. Y is nothing but Young's modulus of that rod. But as in case of gases మనం తీసుకున్నట్లయితే, in gases according to Newton's law, he can say that the bulk modulus in gases will be taken as isothermal conditions. That isothermal conditions bulk modulus is taken as p. Therefore, the velocity of sound is taken as p by rho, where p is the pressure and rho is the density. By taking that values of pressure and density at a STP or NTP, its value is nearly equal to 180 meters per second. But practically, the velocity of sound in gases is at about 332 meters per second. A lot of difference will be takes place. That's why it is practical explanation లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది రాంగ్ కాన్సెప్ట్ గా తీసుకుంటున్నాము. That will be corrected by Laplace. Why? Because means in nature the gas means air will be satisfied under adiabatic conditions. So the bulk modulus in adiabatic conditions will be taken as gamma p. So now according to Laplace correction, that is bulk modulus in adiabatic process is taken as gamma p, where gamma is specific ratios. Therefore, the velocity of sound is taken as v is equal to root over gamma p by rho. Now its value is nearly equal to 332 meters per second at STP or NTP. You can take that. And the value for gamma value for air is taken as 1.4. Gamma value ni manamu air lo diatomic gas ga తీసుకుంటాము, air ni 7/5 or 1.4 ga తీసుకుంటాము. That is velocity of sound is taken as v is equal to root over gamma p by rho. Okay na. Next here you can write down, this is in terms of temperatures lo gana తీసుకున్నట్లయితే, in terms of temperatures that expression is v is equal to root over gamma RT by m.
In terms of temperatures, the velocity of sound or longitudinal wave v is equal to root over gamma RT by m. That means it will be depends upon nature of the gas and also temperature. So for a given gas, the velocity of sound v is directly proportional to root T, absolute scale of temperature. On increasing the temperature, the velocity of sound in medium is also increases. That is, v is directly proportional to root T. So in terms of temperatures, the expression is v is equal to root over gamma RT by capital M. Gamma is adiabatic ratio and capital M is gram molecular weight. So that is, if for a given gas the gram molecular weight is constant and gamma is also constant, that's why you can take that v is directly proportional to root T. If suppose for a given gas means for a monoatomic or a diatomic or triatomic, for a given mono or di or tri or polyatomic gas, you can take that v directly proportional to root over T by m. అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎ గివెన్ మోనో అంటున్నాం, అంటే మోనో గ్యాసెస్ ఆల్ ఇన్నెట్ గ్యాసెస్ తీసుకున్నాం, హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్. ఇప్పుడు హీలియం కానీ నియాన్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే అది మోనోటామిక్, అంటే గామా వాల్యూ సేమ్ అవుతుంది, కానీ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి టెంపరేచర్, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ రెండు కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు రిలేషన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే v డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ T by m గా రాస్తున్నాము. సో దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్స్. అండ్ మోర్ ఎవర్ ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. Velocity of sound is independent of pressure. Why? Because means on increasing the pressure, density of that gas is also changes. Pressure లో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు డెన్సిటీలో కూడా చేంజ్ అవుతుంది, రేషియో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి క్వశ్చన్స్లో డేటాలో ప్రెషర్ చేంజెస్, టెంపరేచర్ చేంజెస్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ రేషియో అడుగుతూ ఉంటాడు ఇన్ దట్ గ్యాస్. అప్పుడు మనము టెంపరేచర్స్ డేటానే తీసుకోవాలి, ప్రెషర్ డేటాని తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? మరి డెన్సిటీ మీద ఎలా ఉంటుంది అనవచ్చు మీరు. ఓకేనా? డెన్సిటీ చేంజ్ అయితే ప్రెషర్ చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఓకేనా? వైస్ వర్స అనేది ఇక్కడ పాసిబుల్ కాదు. ప్రెషర్ చేంజ్ అయితే డెన్సిటీలో కంపల్సరీగా చేంజెస్ వస్తాయి, కానీ డెన్సిటీ చేంజ్ అయినంత మాత్రాన ప్రెషర్లో చేంజెస్ రావాలని ఏం లేదు. కాబట్టి ఫర్ ఎ గివెన్ ప్రెషర్ అండ్ ఫర్ ఎ గివెన్ మోనో ఆర్ డయాటోమిక్ గ్యాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీలో తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ v ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ రో. ఇది డెన్సిటీలో అన్నమాట. ఓకేనా? సో డెన్సిటీలో తీసుకున్నట్లయితే v ప్రపోర్షనల్ టు 1/ρ, టెంపరేచర్లో v డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ T, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్తో కూడా కన్సిడర్ చేసినట్లయితే v ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఓవర్ T by m గా తీసుకుంటాము. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. అదేవిధంగా మనకి కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాము, అక్కడ కూడా ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ కాను అదేవిధంగా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్కి రిలేషన్ అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. సో అక్కడ ఆ రిలేషన్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ రేషియోలో తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది టెంపరేచర్ డిపెండబుల్, అదేవిధంగా డెన్సిటీ డిపెండబుల్, బట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో ద లాప్లేస్ కరెక్షన్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ v is equal to root over gamma p by rho, nothing but in terms of temperature లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే root over gamma t by m, capital M అవుతుంది. This is the velocity of longitudinal waves in a medium, nothing but our velocity of sound in a medium. Okay na? The longitudinal wave will be propagated once again solids, liquids and also gases. So here the velocity of longitudinal wave is more in solids than compared to the liquids and the least in మనం తీసుకున్నట్లయితే gases లో లీస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది, సాలిడ్స్ లో మనకి హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. కాబట్టి సౌండ్ వేవ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి సాలిడ్స్ లో ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంటుంది, కాబట్టి మనము బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ యూ కెన్ డిసైడ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మీడియం. కాబట్టి యాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద sound waves, solids are treated as rarer mediums and gas is taken as denser medium. But as in case of light, speed of the light wave కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అది ఎయిర్లో మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ కంపేర్ టు ద సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్. కాబట్టి అక్కడ మనము స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ వేవ్ తీసుకున్నట్లయితే ఎయిర్ని రేరర్ మీడియంగా చెప్తాము, అదేవిధంగా
సాలిడ్స్ని మనము లిక్విడ్స్ను కంపారిటివ్గా తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ వేర్తో కంపేర్ చేస్తే లిక్విడ్స్ని డెన్సర్గా చెప్తాము, లిక్విడ్స్ కంపేర్ చేస్తే సాలిడ్స్ని మనం డెన్సర్గా తీసుకుంటాము. ఓకేనా? సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనం ఒకసారి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము. చూడండి, దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఎట్ అ ప్రెషర్ ఆఫ్ 10⁵ న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ ద వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ గివెన్ బై 5 × 10⁻. ప్రెషర్ ఇచ్చాడు, వాల్యూమ్ స్ట్రెయిన్ ఇచ్చాడు ఆఫ్ వాటర్, స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ వాటర్. Speed of sound in water is taken as m/v by rho. V is equal to root over v by rho. What is the B? B is bulk modulus. We know that the bulk modulus is B is equal to delta P by volume strain. Volume strain. So pressure em ichadu 10⁵, volume strain 5 × 10⁵ ichadu. B 1/5. Density ichadu. So by substituting these two values, you can find out that speed of the sound in water. Okay na? Ingosari first ఇది జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్. V is equal to root over B by rho. B అంటే బల్క్ మోడ్యులస్. బల్క్ మోడ్యులస్ కనుక్కోవాలంటే that is change in pressure by volume strain. Change in pressure, nothing but pressure is given by 10⁵. And volume strain is given by 5 × 10⁵. So by taking the simplification you can find out that speed of sound in water. Next question చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో at what temperature will speed of sound be doubled అంటున్నాడు. And initial temperature ఎంత 273 Kelvin, that is 273 Kelvin. Initial is given by 273 Kelvin and the final will be taken as final temperature. At what temperature you can take that the condition. So here that is V2 is taken as 2V1, T1 is taken as 273. Then V directly proportional to root T. You can write down V2 by V1 is equal to root over T2 by T1. Now V2 is replaced by 2V1. Then you can find out that T2. Okay na? Here to see that next question. ఇక్కడ tuning fork of frequency ఇచ్చాడు. A tuning fork of frequency 220 Hz. Produce sound waves of wavelength ఇచ్చాడు. Initial wavelength at STP. STP అంటే again 273 Kelvin. Calculate the increase in wavelength అడుగుతున్నాడు. When temperature of air is 27 degrees Celsius. అంటే కెల్విన్ ఎంత 300 Kelvin. సో STP దగ్గర ఎంత 273 Kelvin. 300 Kelvin దగ్గర ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ వీ నో దట్ V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ T. బట్ వెలాసిటీలో అడగలేదు మనల్ని, వేవ్ లెంత్లో అడుగుతున్నాడు. V is directly proportional to lambda. Velocity directly proportional to lambda. We know that V is equal to n lambda నుంచి frequency constant కాబట్టి V directly proportional to lambda. Therefore, lambda 2 by lambda 1 is equal to root over T2 by T1. Now by taking the T1 and T2 values you can find out that lambda 2. కానీ అడుగుతుంది final wavelength కాదు, increase in wavelength. So increase in wavelength is equal to, you can write down delta lambda is equal to lambda 2 minus lambda 1. ఓకేనా? ఇంకోసారి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఇచ్చాడు, సౌండ్ వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఇచ్చాడు STP దగ్గర అంటే 273 Kelvin దగ్గర ఇచ్చాడు. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ అడుగుతున్నాడు మనల్ని. ఇక్కడ 27 degrees Celsius. డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే కెల్విన్లో మార్స్తే 300 Kelvin అవుతుంది. కానీ మనకు రిలేషన్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టెంపరేచర్ ఉంది. V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ T ఉంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ we know that V is equal to n lambda నుంచి V కి lambda డైరెక్ట్ రిలేషన్ తీసుకున్నాం డైరెక్ట్లీ. సో V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ lambda కాబట్టి lambda కి టెంపరేచర్ కి ఇప్పుడు రిలేషన్ వస్తుంది. lambda డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ T అవుతుంది. therefore lambda 2 by lambda 1 is equal to root over T2 by T1. ఇక్కడ నుంచి lambda 2 వస్తుంది. కానీ అడిగింది ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ కాబట్టి lambda 2 మైనస్ lambda 1 తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రై చేయండి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుతున్నట్టు. ఇఫ్ V1 and V2 are the velocities of sounds at same temperature.
సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర v1 v2 వెలాసిటీస్ అన్నాడు. అండ్ మోర్ ఎవర్ బోత్ ఆర్ హ్యావ్ మోనోటామిక్ గ్యాసెస్, 2 మోనోటామిక్ గ్యాసెస్ అంటున్నాడు. 2 గ్యాసెస్ కూడా మోనోటామిక్ గ్యాస్. డెన్సిటీస్ రేషియో ఇచ్చాడు, వెలాసిటీస్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, రెండు కూడా మోనోటామిక్ గ్యాసెస్ అన్నాడు. టెంపరేచర్ సేమ్, మోనోటామిక్ అంటే గామా సేమ్. దెన్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ దట్ వెలాసిటీస్ రేషియో. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఐ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. సో నెక్స్ట్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. Doppler effect means the phenomena of apparent change in frequency takes place whenever the relative motion between source and observer. In that case only the Doppler effect will be takes place. So ఇక్కడ మనం కొన్ని పాయింట్స్ ని డిస్కస్ చేయాలి. ఇంకోసారి Doppler effect means the phenomena of apparent change in frequency heard by an observer due to relative motion between source and observer, then such phenomena is called Doppler effect. సో ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ చెప్పుకునే ముందు మనం కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే సోర్స్ అంటే ఎవరైతే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో వాళ్ళు సోర్స్గా తీసుకుంటారు. ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన సౌండ్ని ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళని అబ్జర్వర్ అంటాం. ఓకేనా, సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసేదాన్ని సోర్స్ గాను, దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళని అబ్జర్వర్గా ఇక్కడ ట్రీట్ చేస్తాము. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో రిలేటివ్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. కైనమాటిక్స్లో మనం చెప్పుకుంటాం రిలేటివ్ మోషన్ అంటే ఏంటో, మళ్ళీ అది మొత్తం ఇక్కడ డీటెయిల్గా చెప్పుకోని అవసరం లేదు. ఓకేనా, సో ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి సౌండ్లోనూ అప్లికబుల్ అవుతుంది, అదేవిధంగా లైట్లోనూ అప్లికబుల్ అవుతుంది. కాకపోతే స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. సౌండ్లో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఫినామినాని అసిమెట్రిక్గా ట్రీట్ చేస్తాము, లైట్లో అయితే సిమెట్రిక్గా డిఫైన్ చేస్తాము. అంటే అసిమెట్రిక్ అంటే అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉండి సోర్స్ మూవ్ అవుతూ వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఒక రకమైన అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్జర్వర్ హియర్ చేస్తూ ఉంటాడు. అదేవిధంగా అదే స్పీడ్తో అబ్జర్వర్ టువర్డ్స్ ద స్టేషనరీ సోర్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇంకొక రకమైన అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంటే సేమ్ స్పీడ్తో అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉండి సోర్స్ మూవ్ అవుతున్నా, సోర్స్ రెస్ట్లో ఉండి అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నా ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి, అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కానీ ఇక్కడ సౌండ్లో మాత్రం అలా ఉండదు, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అది ఎందుకనేది తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది. అందుకనే సౌండ్లో మనం డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ని అసిమెట్రిక్గా చెప్తాము, అదే లైట్ ఫినామినా అయితే సేమ్ ఉంటుంది. అందుకని అక్కడ మనం సిమెట్రిక్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాం అనమాట. ఓకే, ఇంకా మనము ఈ టాపిక్లో డీటెయిల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీని మీద అప్లికేషన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి, కానీ మీకు నేను మెయిన్గా ఇచ్చేది ఓన్లీ సింగిల్ ఫార్ములా, ఒకే ఒక ఫార్ములా ఇస్తాను. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి ఒక్కొక్క ఫార్ములా వస్తుంది, అన్ని ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుపెట్టుకోలేము. అందుకనే ఒక్క సింగిల్ ఫార్ములా ఇస్తాను, ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. దానికంటే ముందు కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ మీరు ఎప్పుడు మైండ్లో ఉంచుకోవాల్సిన పాయింట్, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మైండ్లో ఉంచుకోవాల్సిన పాయింట్స్ని కొన్ని ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. ఓకేనా, సో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ సౌండ్ మెయిన్గా 3 పాయింట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒకటి వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్. Doppler effect depends on 3 points. Velocity of source. Second one, velocity of observer. And third one, velocity of wind or medium. ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఫినామినా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది అప్లికబుల్ అయ్యేది సోర్స్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్, వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్ వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడైతే రిలేటివ్ మోషన్లో ఉన్నారో అప్పుడే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరు రిలేటివ్ మోషన్లో ఉన్నారనే తీసుకుంటున్నాం. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుంటున్నాం అంటే రిలేటివ్ మోషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పుకుంటున్నాం. రిలేటివ్ మోషన్లో లేరనుకోండి
డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఓకేనా, ఈ 3 పాయింట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే డైరెక్షన్స్ అన్నమాట. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎప్పుడు కూడా వీని వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్గా డినోట్ చేద్దాం. వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ విఎస్గా చెప్తాం, వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ని V0గా చెప్తాం, వెలాసిటీ ఆఫ్ విండ్ని VWగా తీసుకుందాం. సో ఈ టాపిక్ అయ్యేంత వరకు కూడా నేను ఈ వర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. వీని వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్గా తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, ఇక్కడ సోర్స్ ఎస్ అంటే ఏంటి, సౌండ్ కాదు. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్లో విఎస్ అన్నాను, ఎస్ అంటే ఏంటి, సోర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాని యొక్క వెలాసిటీ. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎప్పుడూ కూడా వీతో డినోట్ చేస్తున్నాం. దీని డైరెక్షన్ ఎప్పుడూ కూడా సోర్స్ నుంచి అబ్జర్వర్ వైపు ఉంటుంది. ఓ అంటే అబ్జర్వర్, ఎస్ అంటే సోర్స్. దీని డైరెక్షన్ ఎప్పుడూ చేంజ్ అవుతుంది. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు అబ్జర్వర్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ అండ్ సోర్స్. అబ్జర్వర్ సోర్స్ ఎటు నుంచి ఎటు మూవ్ అయినా సరే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డైరెక్షన్ మాత్రం ఎప్పుడు సోర్స్ నుంచి అబ్జర్వర్ వైపే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్స్లో కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఉన్న వాటిని పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డైరెక్షన్లో అబ్జర్వర్ వెళ్తున్నా, సోర్స్ వెళ్తున్నా సరే సోర్స్ వెలాసిటీని, అబ్జర్వర్ వెలాసిటీని పాజిటివ్గా తీసుకోండి అని చెప్తున్నారు. ఇంకో పాయింట్ వచ్చేసరికి కల్లా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో కనుక వెళ్తున్నట్లయితే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నట్లయితే అప్పుడు నెగిటివ్గా తీసుకోమంటున్నారు. ఓకేనా, సోర్స్ కానీ అబ్జర్వర్ కానీ సౌండ్ డైరెక్షన్స్లో కనుక ఉన్నట్లయితే, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డైరెక్షన్లో కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ రెండింటిని పాజిటివ్గా తీసుకోమంటున్నాము. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్లయితే నెగిటివ్గా తీసుకోమంటున్నాను. ఓకేనా, ఈ 2 పాయింట్స్. మరి వాట్ అబౌట్ ద విండ్? విండ్ వచ్చేసరికల్లా, విండ్ విషయంలోకి వచ్చేసరికల్లా 3rd పాయింట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విండ్, in case of wind, in the direction of sound, V is replaced by V plus VW. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కనుక ఉన్నట్లయితే, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో విండ్ కనుక వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్లయితే అది V minus VWగా తీసుకోవాలి. V minus VW. ఓకేనా, ఈ పాయింట్స్ని మీరు మైండ్లో ఉంచుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇంకోసారి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనం తీసుకున్నట్లయితే రిలేటివ్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, సోర్స్కి అబ్జర్వర్కి మధ్యలో రిలేటివ్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుందన్నాం. మరి ఎప్పుడు అప్లికబుల్ కాదు. ఈ పాయింట్ గురించి కూడా చెప్తున్నట్లయితే సోర్స్ అబ్జర్వర్ ఇద్దరు రెస్ట్లో ఉన్నా, అదేవిధంగా ఇద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్లో సేమ్ వెలాసిటీతో వెళ్తున్నా అప్పుడు రిలేటివ్ మోషన్ ఉండదు. కాబట్టి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. ఇంకోసారి, సోర్స్ అబ్జర్వర్ ఇద్దరు రెస్ట్లో ఉన్నా, సేమ్ డైరెక్షన్లో సేమ్ వెలాసిటీతో వెళ్తున్నా రిలేటివ్ మోషన్ ఉండదు. కాబట్టి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు. ఇంకో పాయింట్ ఎప్పుడు అప్లికబుల్ కాదంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్, వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ వీటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్తో ఈక్వల్గా కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు కూడా మనకి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది అప్లికబుల్ కాదనమాట. సో ఇవి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ నాట్ అప్లికబుల్ పాయింట్స్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ కేసులో మనం ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు ఇవ్వబోతున్నాను నేను. జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ జనరల్ మీన్స్ కామన్ ఫార్ములా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద జనరల్ ఫార్ములా for Doppler effect, n dash is equal to V minus V0 by V minus Vs into n, or n dash is equal to wind effect కూడా ఉన్నట్లయితే ఇది తీసుకుంటాం అన్నమాట. వితౌట్ wind effect అయితే n dash is equal to V minus V0 by V minus Vs into n. By considering the wind effect, you can take that n dash is equal to
v plus or minus vw minus v naught by v plus or minus vw minus vs. ఇక్కడ వరకు సేమ్. సో ఇక్కడ v is replaced by నేను ఈ టర్మ్ తీసుకున్నాను v plus or minus vw. ప్లస్ ఎప్పుడు వాడాలి? విండ్ డైరెక్షన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ప్లస్ తీసుకుంటాము, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే కనుక మైనస్ తీసుకుంటాము. ఓకేనా? ఇవి జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ మనము మైండ్లో పెట్టుకోవాలంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా డైరెక్షన్స్ మీన్స్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ, వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ కానీ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ కానీ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ డైరెక్షన్స్ కూడా. అంటే ఇవి వెక్టార్ క్వాంటిటీస్ కాబట్టి ఇట్ హావ్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అంటున్నాం. ఓకేనా? ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా తీసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ద లైన్ సైడ్ మీన్స్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ బిట్వీన్ అబ్జర్వర్ అండ్ సోర్స్. V0 and Vs both are always taken along the line of sight between observer and source. అబ్జర్వర్ కి సోర్స్ కి మధ్యలో అలాంగ్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ లో మనం తీసుకోవాలి V0 Vs. ఆ డైరెక్షన్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్ములా? n dash is equal to v minus v0 by v minus vs into n without wind effect. విత్ విండ్ ఎఫెక్ట్ అయినట్లయితే n dash is equal to v plus or minus vw minus v0 by v plus or minus vw minus vs. అంటే ఈ ఫార్ములాలో సింప్లీ v is replaced by v plus or minus vw విండ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు అన్నమాట. ఇది జనరల్ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చేది ఒక్క ఫార్ములా మాత్రమే. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ మొత్తం కాన్సెప్ట్లో ఎన్ని అప్లికేషన్ చెప్పుకున్నా సరే మనకి ఈ ఫార్ములా మీద నడుస్తుంది. ఒకసారి టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ అన్ని టర్మ్స్ చెప్పాను. ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటది n అండ్ n డాష్. n అనేది ఏంటంటేను ఇట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సోర్స్. ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఈస్ టేకెన్ యాస్ n. n dash is nothing but apparent frequency heard by an observer. అబ్జర్వర్ వినే ఫ్రీక్వెన్సీ మనం తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీగా చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ n dash గా తీసుకుంటున్నాము. సో n dash is equal to v minus v0 by v minus vs into n. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద జనరల్. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారము సైన్ కన్వెక్షన్స్ అప్లై చేసుకుంటూ మనము ఈ నోటేషన్ని ఈ జనరల్ ఫార్ములాని మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇచ్చిన అప్లికేషన్స్లో కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని సైన్ కన్వెక్షన్స్ అప్లై చేస్తూ ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటాం. ఇది వితౌట్ సైన్ కన్వెక్షన్స్. ఒరిజినల్ ఫార్ములా ఇది. సైన్ కన్వెక్షన్స్ లేకుండా తీసుకునే ఫార్ములా ఇది. n dash is equal to v minus v0 by v minus vs into n. ఓకేనా? ఇచ్చిన కండిషన్లో సోర్స్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, టువర్డ్స్ అబ్జర్వర్ వస్తుందా, అవే ఫ్రమ్ అబ్జర్వర్ వెళ్తుందా అనే పాయింట్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్, ఎప్పుడైతే జనరల్గా మనం అందరం అనుకుంటున్నాం ఎప్పుడైతే అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎప్పుడైతే చేంజ్ వస్తుందో వేవ్ లెంత్లో కూడా చేంజ్ వస్తుంది అనుకుంటాం. ఎందుకని v is డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లాంబ్డా అని ఎంతమంది చెప్పుకున్నాం. అక్కడి నుంచి v is equal to n లాంబ్డాలో మనం తీసుకున్నట్లయితే v కాన్స్టెంట్ అనుకున్నట్లయితే లాంబ్డా is inversely proportional to n or n is inversely proportional to లాంబ్డా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాం అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నా, సోర్స్ మూవ్ అవుతున్నా సరే, అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నాడు, సోర్స్ రెస్ట్లో ఉందనుకుందాం, 2 words ఏవే అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈసారి అబ్జర్వర్ మనకి రెస్ట్లో ఉన్నాడు, సోర్స్ మూవ్ అవుతుంది, 2 words ఆర్ అవే ఫ్రమ్ స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ అనుకున్నాం. ఈ 2 కేసెస్లోనూ కూడా మనకి ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ అనేది వస్తుంది. అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈడ్ బై అబ్జర్వర్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ చేంజెస్ వస్తుంది. కానీ అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే సోర్స్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ అనేది వస్తుంది. అదే సోర్స్ రెస్ట్లో ఉండి అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నాడు అనుకో, అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ వస్తుంది కానీ వేవ్ లెంత్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. ఓకేనా? ఆప్షన్స్లో 0 అని కూడా ఉంటుంది. అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ అడిగినప్పుడు, చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ అడిగినప్పుడు 0 ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ 0, చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్. ఓకేనా? చేంజ్ అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ అనమాట. ఓకేనా? దట్ విల్ బికమ్స్ 0 అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు. అదే సోర్స్ మూవ్ అవుతున్నట్లయితే అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ పాయింట్ కూడా మీరు మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. ఓకేనా? ఇది కమ్ టు ద పాయింట్. ఇది జనరల్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని అప్లికేషన్స్ని రఫ్గా ఒక 2 or 3 అప్లికేషన్స్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి ఎలా తీసుకుంటున్నాం ఏంటి అనేది.
Case 1. Source moves towards stationary observer. Source move అవుతుంది towards stationary observer. ఇది source అనుకుంటున్నాం. ఇది అబ్జర్వర్. అబ్జర్వర్ ఎలా ఉన్నాడు? రెస్ట్ లో ఉన్నాడు. స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ రెస్ట్ లో ఉన్నాడు. సోర్స్. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. ఇంతకుముందు చెప్పుకోను. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సోర్స్ టు అబ్జర్వర్. ఇది సోర్స్, ఇది అబ్జర్వర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు సోర్స్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది? టువర్డ్స్ స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ అన్న అబ్జర్వరేషన్. వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా? జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? n డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ v నాట్ బై v మైనస్ vs ఇంటూ n. ఇప్పుడు ఈ నోటేషన్లో v నాట్ 0 అవుతుంది, ఎందుకని అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి. మరి vs సైన్ కన్వెక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే ఎలా ఉంది? ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. కాబట్టి vs ఎలా తీసుకోవాలి? మనం పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి. సో n డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ముందు ఒరిజినల్ ఫార్ములా రాస్తున్నాను, ఇది ఒరిజినల్ ఫార్ములా. నౌ v మైనస్ 0 బై v మైనస్ plus vs into n. So v by v minus vs into n dash is equal to v by v minus vs into n అవుతుంది. So here the apparent frequency is greater than natural frequency, original frequency. ఎందుకంటే source towards the observer వస్తున్నప్పుడు the frequency observed by an observer will be increases. That is n dash is greater than n అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ సోర్స్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ v is lambda is మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది కాబట్టి n dash is replaced by 1 by lambda dash is equal to v by v minus vs into 1 by lambda. Therefore lambda dash is equal to v minus vs by v into lambda. Here lambda dash is less than lambda. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది సోర్స్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ స్టేషనరీ అబ్జర్వర్. నెక్స్ట్ ఈసారి నేను సోర్స్ ప్లేస్ లో అబ్జర్వర్ తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ కేస్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇదే కేసులో మూవ్ టువర్డ్స్ అన్నాను కదా, అవే ఫ్రమ్ తీసుకోవచ్చు, మీరు ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నేను అబ్జర్వర్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ స్టేషనరీ సోర్స్. స్టేషనరీ సోర్స్, ఇది సోర్స్. సోర్స్ ఎలా ఉంది? రెస్ట్లో ఉంది. నేను అన్ని కేసెస్లో కూడా ఆర్డర్లో చెప్పలేదు, 1 or 2 కేసెస్ తీసుకొని చెప్తున్నాను. మిగతా అన్నిటిని మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎలా అప్లై చేయాలో చెప్తున్నాను అంతే. అన్నిటికి కూడా నోటేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోమని నేను చెప్పట్లేదు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది స్టేషనరీ సోర్స్ అన్నాడు. సోర్స్ రెస్ట్లో ఉంది. ఇది అబ్జర్వర్ v0. ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు? అవే. ఇది సోర్స్ ఉంది. అవే అంటే ఎటు ఉండాలి? దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఇది వెలాసిటీ. హియర్ దిస్ ఈస్ ద సౌండ్ డైరెక్షన్. ఇది సౌండ్ డైరెక్షన్. సౌండ్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఏమన్నా సోర్స్ టు అబ్జర్వర్ అన్నా. ఓకేనా? ఇది మనకి ఇచ్చిన డైరెక్షన్. టేక్ ఒరిజినల్ ఫార్ములా. ఓకేనా? నౌ v0 చూడండి, డైరెక్షన్ సేమ్. ఇది ఈ డైరెక్షన్గా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డైరెక్షన్. అబ్జర్వర్ డైరెక్షన్ కూడా అదే ఉంది కదా, అంటే పాజిటివ్. v మైనస్ v0 బై సోర్స్ ఎలా ఉంది? ప్లస్లో ఉంది కాబట్టి n డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ v0 బై v ఇంటూ n. హియర్ n డాష్ ఈజ్ లెస్ దెన్ n. అబ్జర్వర్ దూరంగా వెళ్తున్నాడు కాబట్టి స్టేషనరీ సోర్స్కి అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో n డాష్ లెస్ దాన్ n అవుతుంది. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ అనేది ఉండదు. అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ని ఇక్కడ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఓకేనా? అప్లికబుల్ కాదు. ఈ కండిషన్ అనేది ఇక్కడ అప్లికబుల్ కాదు. ఓకేనా? అబ్జర్వర్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు, సోర్స్ రెస్ట్లో ఉండి అబ్జర్వర్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు అపరెంట్ వేవ్ లెంత్ అనేది ఉండదు. నథింగ్ బట్ ఒరిజినల్ వేవ్ లెంత్గా తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇదే విధంగా ఇంకా 2-3 పాయింట్స్ కనుక మనం డిఫరెంట్ పాయింట్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే
ని ఎలా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు, ఇది సోర్స్, సోర్స్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో అవుతుంది, అబ్జర్వర్ సెంటర్ లో ఉన్నాడు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ నో డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. వై? బికాస్ మీన్స్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ 90 degrees. కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భంలో కూడా మనకి డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. దట్ ఈస్ n dash is equal to n. No Doppler effect means n dash apparent frequency is equal to original frequency. For example, ఇదే అబ్జర్వర్ అవుట్ సైడ్ కనుక ఉన్నట్లయితే, ఇక్కడ లేడు అబ్జర్వర్, ఇక్కడ ఉన్నాడు అబ్జర్వర్, రేడియస్ r అనుకుంది, సర్క్యులర్ పాత్ లో మూవ్ అవుతుంది సోర్స్, రేడియస్ r, ఇది యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా అన్నాడు అనుకుంది. Vs is equal to ఏమవుతుంది r omega. Vs is equal to r omega. Now here you can take this is the point A and this is the point B. Point A దగ్గర సోర్స్ ఎలా ఉంది towards, ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. అబ్జర్వర్ ఎలా ఉన్నాడు రెస్ట్ లో ఉన్నాడు. సో n dash A సోర్స్ A దగ్గర ఉన్నప్పుడు the apparent frequency heard by an observer will be taken as n dash A is equal to ఏమవుతుంది, అబ్జర్వర్ రెస్ట్ లో ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఫార్ములా కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇదే ఒరిజినల్ ఫార్ములా, v minus 0 by v ఎలా ఉంది, ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, మైనస్ vs into n. That is v by v minus vs. vs is replaced by r omega. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఇవ్వడు, రేడియస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ పాత్ ఇస్తాడు, యాంగులర్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు అనుకో, r omega తీసుకోండి into n. ఇది n dash A. అదే b దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే n dash b, v by ఇక్కడ చూడు సోర్స్ ఇది ఈ డైరెక్షన్ అవుతుంది, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అవుతుంది. రెండు ఎలా ఉన్నాయి, ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి, కాబట్టి నెగిటివ్. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్. therefore n dash b is equal to v by v plus vs into n. Now by observing these two conditions, n dash a is greater than n dash b. సో b దగ్గర ఉన్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీతో కంపేర్ చేస్తే ఏ దగ్గర ఉన్నప్పుడు సోర్స్ ఇతను ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీని అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. కాబట్టి n dash a is greater than n dash b గా చెప్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇదొక అప్లికేషన్ అన్నమాట. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ అప్లికేషన్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్లో ఇది ఒక బిగ్ వాల్ అనుకుందాం, రిఫ్లెక్టెడ్ సౌండ్ కాన్సెప్ట్. ఇది ఒక బిగ్ వాల్ అనుకుందాం, ఓకేనా. ఇది సోర్స్ అనుకుందాం, ఇది అబ్జర్వర్, ఇది అబ్జర్వర్. సోర్స్ ఇలా వస్తుంది, ఓకేనా. అబ్జర్వర్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ వాల్. సోర్స్ కి వాల్ కి మధ్యలో అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు, ఓకేనా. ఫస్ట్ he can hear, this is the velocity of sound. He can hear two types of sounds. One is direct sound and another one is reflected sound. ఒకటేమో డైరెక్ట్ సౌండ్ వింటాడు, ఇంకోటేమో రిఫ్లెక్టెడ్ సౌండ్ వింటాడు. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ సౌండ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం. డైరెక్ట్ సౌండ్ అంటే కొద్దిసేపు ఇది లేదనుకుందాం, సోర్స్ ఎలా ఉంది అబ్జర్వర్ వైపు వస్తుంది. ఇఫ్ సోర్స్ ఇస్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద కండిషన్, n1 డాష్ అనుకుందాం, ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసు కాబట్టి ఆర్ డైరెక్ట్ కాబట్టి d అనుకోవచ్చు మీరు. n డాష్ d is equal to v minus v0 by v minus vs into n. అబ్జర్వర్ ఎలా ఉన్నాడు s లో ఉన్నాడు కాబట్టి v minus 0 by సేమ్ డైరెక్షన్ లో v minus vs into n. So n dash d is equal to direct is equal to n dash d is equal to v by v minus vs into n. అది డైరెక్ట్. మరి వాట్ అబౌట్ ద రిఫ్లెక్ట్? ఇది రిఫ్లెక్ట్, ఇది సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్, ఓకేనా. రిఫ్లెక్టెడ్ కాన్సెప్ట్ లో మీరు వాల్ని మిర్రర్గా ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి, వాల్ని మిర్రర్గా ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇది మిర్రర్, వాల్ కాదు మిర్రర్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనుకుందాం. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా వస్తుంది, మిర్రర్ వైపు టువర్డ్స్ ద మిర్రర్ వస్తుంది. కాబట్టి మిర్రర్లో ఉన్న ఇమేజ్ కూడా ఏమవుతుంది, మిర్రర్లో ఉన్న ఇమేజ్ కూడా ఏమవుతుంది టువర్డ్స్ ద మిర్రర్ వస్తుంది.
అకార్డింగ్ టు లైట్ కాన్సెప్ట్. ఇది Vs అవుతుంది. ఓకేనా? అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కనుక మనం తీసుకునేటట్లయితే ఆ వాల్ని మిర్రర్గా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. మీకు దీన్ని మర్చిపోండి. ఇప్పుడు మీరు మిర్రర్గా అజ్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఇది మర్చిపోండి. ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయిన సౌండ్ వాల్ నుంచి వస్తుంది. ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది. మిర్రర్ రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ మిర్రర్ ఏమవుతుంది? Vs. ఇక్కడ ఎంత వెలాసిటీ ఉందో ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది. ఇది Vs అవుతుంది. ఇది అబ్జర్వర్. ఇప్పుడు ఇది లేదు. మళ్ళీ చూడండి, సోర్స్ సౌండ్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. రిఫ్లెక్టెడ్ కూడా ఏమవుతుంది? n డాష్ రిఫ్లెక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V బై సేమ్ Vs ఇంటూ n. మళ్ళీ పాజిటివ్ రెండు వస్తుంది. కాబట్టి the drop in frequency or difference of the apparent frequencies heard by the observer for direct and reflected is 0. Delta n is 0. ఎందుకంటే రెండు సేమ్ కాబట్టి. సో ఇదే కేసులో మనం వీళ్ళిద్దరు పొజిషన్స్ మారుతాం. అబ్జర్వర్ని ఎక్కడ తీసుకుందాము, సోర్స్ ఎక్కడ తీసుకుందాము. ఓకేనా? సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు పొజిషన్స్ మారుస్తున్నాను ఈసారి. నెక్స్ట్ కేసులో పొజిషన్స్ మారుస్తున్నాం. ఇది సోర్స్, ఇది అబ్జర్వర్. మళ్ళీ అబ్జర్వర్ రెస్ట్ లో అంటారు. ఇది సోర్స్ టువర్డ్స్ ద వాల్ వెళ్తుంది. ఓకేనా? ముందు డైరెక్ట్ రాద్దాం. ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. n డాష్ d is equal to. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రాసేటప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఎలా ఉన్నారు? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నారు. ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారు? ఆపోజిట్. అంటే ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది. కాబట్టి V బై ఇంటూ n. దట్ ఈస్ V బై V ప్లస్ Vs ఇంటూ n అవుతుంది. n డాష్ d is equal to V బై ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలి. నెగిటివ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. V బై V ప్లస్ Vs ఇంటూ n అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది డైరెక్ట్. నెక్స్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ రాయాలంటే ఏమన్నాను? దీన్ని మిర్రర్గా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ సౌండ్. మిర్రర్గా వచ్చినప్పుడు సోర్స్ ఎలా ఉంది? అగైన్ టువర్డ్స్ ద వాల్ కాబట్టి, అంటే టువర్డ్స్ ద మిర్రర్ కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుతుంది? టువర్డ్స్ ద మిర్రర్. ఇది మర్చిపోండి. ఇది లేదు. మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు ఎలా ఉన్నారు? సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు. సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. కాబట్టి n డాష్ r is equal to V బై V మైనస్ Vs ఇంటూ n. ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నౌ డ్రాప్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డెల్టా n is equal to n డాష్ r మైనస్ n డాష్. డిఫరెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ గెట్ ద డ్రాప్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ వస్తుంది డ్రాప్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకని డైరెక్ట్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరు, రిఫ్లెక్టెడ్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఇవి మనకి ఇలాగ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ ఎన్నైనా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇది డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ సౌండ్. సో మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? జనరల్ ఫార్ములా ఒకటి, n డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V మైనస్ V0 బై V మైనస్ Vs ఇంటూ n, జనరల్ ఫార్ములా. అదేవిధంగా సైన్ కన్వెన్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందన్నా? సోర్స్ టు అబ్జర్వర్ ఉంటుంది. దాని డైరెక్షన్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. కాబట్టి సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఉండాలంటే మనకి ఏదో ఒకటి రిఫరెన్స్ ఉండాలి. ఆ రిఫరెన్స్ని ఇక్కడ మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్గా తీసుకుంటాం. మీకు లైట్లో కూడా తర్వాత మనం రే ఆప్టిక్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా సైన్ కన్వెన్షన్స్ అవసరం అవుతాయి. ఇక్కడ చెప్పే కాన్సెప్ట్ అక్కడ కూడా సైన్ కన్వెన్షన్. కాకపోతే అక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లైట్ డైరెక్షన్ చెప్తాము, ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సౌండ్ డైరెక్షన్ చెప్తున్నాము. సోర్స్ కానీ అబ్జర్వర్ కానీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉన్నట్లయితే పాజిటివ్గా తీసుకోమంటున్నాము. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కనుక్కున్నట్లయితే నెగిటివ్గా తీసుకొని ఆ జనరల్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అంతే. ఓకే? నెక్స్ట్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ లైట్ ఎలా ఉంటుంది మనం తీసుకున్నట్లయితే, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్. సో ఇది డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది వేవ్ ఫినామినా కాబట్టి మనకి సౌండ్లోనూ అప్లికబుల్ అవుతుంది, అదేవిధంగా లైట్లోనూ అప్లికబుల్ అవుతుంది. నౌ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ light, you can take that. The fraction of apparent change in wavelength
delta lambda by lambda is equal to, can write down, wavelength is inversely proportional to frequency కాబట్టి delta n by n is equal to v by c, where c is taken as velocity of light. c అనేది velocity of light, v అనేది, v is the relative velocity between source and observer. Relative velocity between source and observer. Chala important here. V is the relative velocity between source and observer. C is nothing but velocity of light. Lambda is wavelength of light. And n is frequency of light. n అనేది frequency of light గా చెప్తాను. So once again, delta lambda by lambda is equal to minus delta n by n is equal to v by c. You can take that, where c is velocity of light, v is the relative velocity between source and observer, lambda is wavelength of light, and n is the frequency of light. You can delta lambda is apparent change in wavelength, and delta n is nothing but apparent change in frequency అవుతుంది. Okay na? Here, if suppose here you can discuss about the red shift and the blue shifts. Red shift and blue shift. Red shift, blue shift కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు రెడ్ షిఫ్ట్ అంటాం, ఎప్పుడు బ్లూ షిఫ్ట్ అంటాం. ఇంత ముందుకు చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనం తీసుకున్నట్లయితే సోర్స్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్ వస్తున్నప్పుడు, సోర్స్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్, సోర్స్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద అబ్జర్వర్, వాట్ హ్యాపెన్స్, అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే దట్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్ బ్లూ షిఫ్ట్. అదేవిధంగా సోర్స్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ అబ్జర్వర్, ఇఫ్ సోర్స్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ అబ్జర్వర్, then you can take that frequency will be decreased, wavelength will be increases. Wavelength ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Then you can set that that is the red shift. Wavelength increase అయితే దాన్ని రెడ్ షిఫ్ట్ గా పిలుస్తాము, wavelength decrease అయినట్లయితే దాన్ని బ్లూ షిఫ్ట్ గా పిలుస్తాము. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెడ్ షిఫ్ట్ అండ్ బ్లూ షిఫ్ట్స్. సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, an astronaut is approaching the moon, he sends a radio signal of frequency ichadu, the radio signal of frequency, and finds that the frequency shift is echo received is 10 power 3 hertz anta. Echo ante reflected sound anna. Find his speed of approach. Speed of approach, relative speed of approach adugutunnadu, v adugutunnadu. So we know that delta n by n is equal to v by c. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మీరు జాగ్రత్తగా ఉన్నారు. ద ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఈస్ ఎకో రిసీవ్డ్ అన్నాడు. ఎకో రిసీవ్డ్ అన్నాడు కాబట్టి టోటల్ షిఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డెల్టా ఎన్ అవుతుంది. 2 డెల్టా ఎన్. ఇక్కడ నుంచి మరి డెల్టా ఎన్ అంటే దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ n ఇంటూ v బై c అవుతుంది. n ఇంటూ v. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే the frequency shift is echo is in echo received అంటున్నాడు కాబట్టి టోటల్ షిఫ్ట్ తీసుకున్నట్లయితే 2 డెల్టా n అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ డెల్టా n అంటే n into v by c. Now substitute the values, that is 2 into n ఎంతమ్మా, 5 into 10 power 9 into v మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటే 3, మరి that is taken as, you can write down this is the condition. So shift will be taken as, shift కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎంత ఇచ్చాడు, 10 power 3 అని ఇచ్చాడు. So that is total shift is 10 power 3. By simplifying that condition you can find out that v. So next one, a star is moving away from the earth with velocity, star velocity 100 kilometers per second, velocity of star, and the wavelength of spectral line is given by shift adugutunnadu. So ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా, delta lambda by lambda is equal to v by c.
ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అడుగుతున్నాడు డెల్టా లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇంటూ వి బై సి. డెల్టా లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇంటూ వి బై సి. లాంబ్డా ఈస్ దిస్ వన్, కాకపోతే ఆంగ్స్ట్రామ్స్లో ఇచ్చాడు, మీటర్స్లో మార్చాలి. 10 power minus 10 and the speed is 100 kilometers, 100 into 10 power 3 by velocity of light, that is 3 into 10 power 8 meters per second అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇది చూడండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో a whistle is giving out at frequency ఇచ్చాడు 450 hertz, approaching stationary observer with a speed of 33 meters per second. The frequency heard by an observer in hertz అంటున్నాడు. apparent frequency heard by an observer. మరి స్టేషనరీ అంటున్నాడు కదా, అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ 0, సోర్స్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు 33. ఓకేనా, n డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పాను జనరల్ ఫార్ములా, v మైనస్ v నాట్ బై v మైనస్ vs ఇంటూ n. సో ఇప్పుడు v నాట్ 0, vs వాల్యూ ఇచ్చాడు, మరి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఏం తీసుకోవాలి, ఎలా ఉంది చూడండి. a whistle giving out frequency approaches stationary అంటున్నాడు, ఇది సోర్స్, ఇది స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ అప్రోచ్ అవుతున్నాడు, ఇది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్, ఇది vs, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అగైన్ ప్లస్, అంటే v బై v మైనస్ vs ఇంటూ n. v వాల్యూ ఇచ్చాడు 333 మీటర్స్ పర్ సెకండ్, vs వాల్యూ 33 ఇచ్చాడు, n వాల్యూ 450 ఇచ్చాడు. By substitute that all the values you can get that upright frequency n dash. నెక్స్ట్ ఇంకొక బిట్ చూసినట్లయితే ఇది మీరు ట్రై చేయండి, ఒకసారి చదువుతున్నా చూడండి. A train moves towards stationary observer, మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్, అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నాడు, స్పీడ్ 34 meters per second. The train sounds a whistle and its frequency ఇచ్చారు by the observer is f1 అంటున్నాడు. its frequency registered by an observer అంటే apparent frequency ఇచ్చాడు f1, ఎప్పుడు స్పీడ్ 34 ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ if the train speed reduced to 17 అంటున్నాడు, ట్రైన్ స్పీడ్ 34 నుంచి 17కి వచ్చింది, ఈసారి స్పీడ్ తగ్గింది. ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ రిజిస్టర్ f2 అంటున్నాడు. వాట్ ద రేషియో ఆఫ్ f1 అండ్ f2 అంటే ఆ రెండు కేసెస్లోనూ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేషియోనే అడుగుతున్నాడు. ఓకే, కాబట్టి ఫస్ట్ కేసులోనేమో 34 తీసుకోవాలి, సెకండ్ కేసులోనేమో మనం 17 తీసుకోవాలి. ఈ రేషియో అడుగుతున్నాడు, దట్ ఈస్ f1 బై f2 ఈజ్ అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, సో v వచ్చేసరికి 340, v 340 ఇచ్చాడు. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ రేషియోస్ తీసుకోండి. ఓకేనా, ఆ ప్రాబ్లం మీరు ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ వరకు మనము ఈ పార్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఈ పార్ట్లో మనము అంటే వేవ్ మోషన్ మొత్తము 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ పార్ట్లో మనము ఏం డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పుకున్నాం, స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్, స్పీడ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడనల్ వేవ్స్ అండ్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్లో నేనేమైతే కీ పాయింట్స్ చెప్పానో ఆ కీ పాయింట్స్ని మైండ్లో ఉంచుకొని ఒరిజినల్ ఫార్ములాని తీసుకొని మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి. అంతేలేగాని ప్రతి కేసుకి కూడా ఒక ఫార్ములా లాగా చదువుకుంటూ మాత్రం వెళ్ళమాకండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే సెకండ్ పార్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ వేవ్ మోషన్, అది సూపర్ పొజిషన్ మీద డిస్కస్ చేద్దాం, దాని మీద ఉన్న అప్లికేషన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.